हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी विथ बमसर क्लासेस। आज पढ़िबा दशम श्रेणी इतिहासर गण प्रथम अध्यायर 3 नंबर पाठ भारतीय जातीय आंदोलन गांधी जुगर तृतीय पाठ गण भारतीय आईन मान्य आंदोलन एवं एथिरे ओडिशार भूमिका। ठीक अछि तो प्रथम पाठ सरिछि द्वितीय पाठ सरिछि तो जे मन देखिना जाई कि देखिदबो। ଭାରତର ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଏଇ ସ୍ଲାଇଡରୁ ଆମକୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ କଣ ନା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହବ ସେଇ ଆଇନକୁ ଆମେ ମାନିବା ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ରହିବ ଏଇ ବିଷୟରେ ନା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଆଇନ ନିୟମ କାନୁନ ଯଦି ଇଂରେଜ ମାନେ ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇ କାନୁନକୁ ମାନିବା ନାହିଁ। ठीक अच्छे से जातीय स्तर में माने टोटाल भारत में कौन देखा आ ओडिशा रे कौन तार भूमिका थिला से विषय पढ़िबा। चलो आरंभ करिबा। प्रथमे आंदोलन पृष्ठभूमि कौन थिला आंदोलन पृष्ठभूमि ना असहयोग आंदोलन या पूर्व पढ़िथिले असहयोग आंदोलन आम इंग्रेज मान सहयोग करबा नहीं से असहयोग आंदोलन स्थगित रहिबा परे जदियो भारत में स्वाधीनता संग्राम किछिटा स्थाणुता आस्तिला स्थाणुता माने स्थिर हो जाइतिला स्वाधीनता संग्राम दिगरे आमे स्थिर हो जाइतिले आउ ताहा दीर्घस्थायी नथिला कोन ना असहयोग आंदोलन पर गांधीजी निजकू रचनात्मक कार्य नियोजित करथिले। एई समय देखा दैतिला पूरा जातीयतावादर आरंभ और इंग्रेज सरकार दमन रहा कौन से उग्र जातीयतावादर आरंभ और इंग्रेज सरकार दमन रहा ना चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह जयराजगुरु और सूर्य सेन भली देशप्रेमी से विभिन्न कार्यक्रम माध्यम इंग्रेज सरकार को व्यतिग्रस्त कराई पकाइले माने यही सब कौन आज जो स्वाधीनता संग्रामी माने इंग्रेज सरकार को सबुआड़े कौन अटकाई से कौन हैरान करवा आम देश तोड़ीदेवा काम सब आरंभ करदे। यही उग्र उग्र शब्द रागी सब रागी कौन रागी प्रकृतिर ये उग्र जातीयतावादी कार्यक्रम चलता बेले कांग्रेस द्वारा परिचालित संग्राम किछिटा स्थाणुता आसतिला किंतु साइमन कमिशन जो या करथिले साइमन कमिशन गठन घोषणा जो यही स्थाणुता अपसरी जाई स्वाधीनता संग्राम द्वितीय अध्याय पथ खोली। साइमन कमिशन कौन ना 1919 जो भारत शासन आईन कार्यकारिता अनुधान करने मन रख साइमन कमिशन कौन 1919 आम भारत किभली शासन हम से समय आम पूर्व पढ़ी तार कार्यकारिता ठीक भाव में चलुची कि नहीं अनुधान करने 1927 1927 रे सार जॉन साइमन को अध्यक्षता रे जॉन साइमन सार जॉन साइमन अध्यक्ष एक कमिटी गठन कराइथिला। एई कमिशन गठित होइतिला मात्र दुखर विषय थिला जे सेथिरे 7 जन सदस्य थिले केतन सदस्य थिले 7 जन मेंबर थिले सेई मेंबर मानक मध्यरु केही जणे भी भारतीय नथिले सेइटा थिला दुखर कथा। एथिरे जो कमिटी गठन कराइतिला 1919 भारत शासन आईन कार्यकारिता अनुधान करिया पई सेई 7 जन सदस्य मानक मध्यरे जणे हेले भी भारतीय सदस्य नथिले यह समस्त भारतीय मान को अपमानजनक बोध है तेणु से कौन मद्रास रे साइमन कमिशन को वर्जन करने मद्रास कांग्रेस रो मद्रास अधिवेशन रे साइमन कमिशन को वर्जन करने स्थिर करागला है ताने साइमन तार मन रखिबो साइमन कमिशन को अधिवेशन रे वर्जन कराइतिला कांग्रेस रो ना मद्रास अधिवेशन रे मन रखिबो साइमन कमिशन को वर्जन मद्रास अधिवेशन है कांग्रेस रे निष्पत्ति को मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा समर्थन जणाइतिला इसको ठीक करछन बिली कहले कारण तांकर जो कमिटी गठन कराइतिले सेतिरे हमर के जणे भारतीय नथिले 1928 ता गुटे वर्ष परे फेब्रुआरी 3 तारिख रे कमिशन मुंबई रे पदार्पण कला सेति पई मुंबई रे गुटे ध्वनि सुना गला कोन साइमन गो बैक साइमन फेरी जाओ हला सेति पई साइमन गो बैक बा साइमन फेरी जाओ ध्वनि सहित भारतीय माने कमिशन लो सदस्य को कला पताका देखैतिले कला पताका माने हला संधि बा तम कथा मानिबु नाही हला एवं विभिन्न शहर शहर मानकरे करताल पालन कराइतिला जो तमे कहउछ कोन
ଅନଶନ ହରତାଳ ଯୋଉ ହେଲା ତ ତମେ କହୁଛ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। କମିଶନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏ କମିଶନ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଯାଉଥିଲା ସେଠି ଶୁଣାଉଥିଲା ସାଇମନ ଫେରିଯାଅ, ସାଇମନ ଗो ବ୍ୟାକ୍। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରାକାରୀ ମାନେ ପୁଲିସ ଲାଠି ମାଡର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଠାରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଠାରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଓ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ପନ୍ଥ ପୁଲିସର ଲାଠି ମାଡର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଲାହୋର ଠାରେ ପଞ୍ଜାବର ଲାହୋର ମନେ ରଖିବ, ପଞ୍ଜାବ କେଶରୀ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ କିଏ ନା ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ। ସେ 1928 ଅକ୍ଟୋବର 30ରେ ସାଇମନ କମିଶନ ବିରୋଧୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସର ଲାଠି ପାହାର ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ଗଭୀର ଘାତ ଦେଇଥିଲା ବା ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ। କିଏ? ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ, ଯେଉଁମାନେ ଯିଏ ପଞ୍ଜାବର କେଶରୀ ହେଲା। ପଞ୍ଜାବର କେଶରୀ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ କିଏ? ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ। ତ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ପୁଲିସର ଯୋଉ ଲାଠି ଚାର୍ଜ ହେଇଥିଲା, କିଏ? ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ପାଇଥିଲା କୋଉଠି? ତାଙ୍କ ଛାତିରେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା 1928 ନଭେମ୍ବର 17ରେ ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ। କେବେ? 1928 ଅକ୍ଟୋବର 30ରେ ଆଘାତ ପାଇଲେ। ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର 17ରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, କେମିତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଲା? ପୁଲିସର ଲାଠି ମାଡ ଦ୍ୱାରା। କିଏ? ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ। ଠିକ ଅଛି, ପଞ୍ଜାବର କେଶରୀ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। ସାଇମନ କମିଶନର ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ହେତୁ ଦେଶବାସୀ ଆଉ ଏକ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲା। ଠିକ ଅଛି, 1929ରେ ଲାହୋର ଠାରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୋଟ କଣ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ କୋଉ ଅଧିବେଶନରେ, କଂଗ୍ରେସର କୋଉ ଅଧିବେଶନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନ କରାଗଲା? ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ମନେ ରଖିବ। କୋଉ ଅଧିବେଶନ? ନା ଲାହୋର ଅଧିବେଶନ। କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା? ଲାହୋର ଅଧିବେଶନ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା? ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଠିକ ଅଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଲାହୋର ଅଧିବେଶନରେ ଅନୁମୋଦନ ହେଇଥିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ମାନେ ଟୋଟାଲ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ। 1929 ଡିସେମ୍ବର 31ରେ ରାବି ନଦୀ କୂଳରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବ, କେଉଁ ମସିହାରେ? 1929। କୋଉ ନଦୀ କୂଳ? ରାବି ନଦୀ କୂଳ। କଣ ହେଇଥିଲା? ନା ତିରଙ୍ଗା ପତାକା, 3 ରଙ୍ଗର ପତାକା ସେଠି କଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଉଡା ଯାଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, କାହା ଦ୍ୱାରା? ନା 1929 ରାବି ନଦୀ କୂଳରେ 3 ରଙ୍ଗର ପତାକା କଣ ହେଇଥିଲା? ଉଡା ଯାଇଥିଲା। କୋଉଠି? ରାବି ନଦୀ କୂଳରେ। କେତେ ମସିହା? 1929। ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, এইଭଳି 3 ରଙ୍ଗର ପତାକା ଉଡା ଯାଇଥିଲା। କାହା ଦ୍ୱାରା ଉଡା ଯାଇଥିଲା? ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଡା ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଦେଖ, 1930 ଜାନୁଆରୀ 26ରେ କୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ମନେ ରଖିବ, 1930 ଜାନୁଆରୀ 26 କୁ କଣ ମନା ଯାଉଛି? ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କଲେଣି ହେଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଗଲା। 29ରେ ପତାକା ଉଡାଗଲା, 30 ଜାନୁଆରୀ 26 ବେଳକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ବୋଲି କଣ
ଆମେ ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ଅଧିବେଶନରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ କରୁଥିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଅଧିବେଶନ ହେଲା କୋଉଠି, ପଞ୍ଜାବର ଲାହୋର ଅଧିବେଶନରେ ଏଇ ଯୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିଥିଲା, ସେଠି କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ନା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହେଲା। ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କଣ ନା ଆମେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ଯେକୌଣସି ବି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହବ ଆମେ ମାନିବା ନାହିଁ। ଏଇ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ପୂର୍ବରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ 11 ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ଏକ ସଂସ୍କାର ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ତାମାନେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗୋଟେ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲେ। 11ଟା ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା, 11ଟା ଦାବି ପୂରଣ ଥିଲା। ସେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ 11ଟା କଥାକୁ ମାନୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବୁ, ନହେଲେ ମାନିବୁ ନାହିଁ। ଏଇ 11 ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ଶାସନ ସଂସ୍କାର ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ହେଲା, ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ବଡଲାଟ ଲର୍ଡ ଇରୋଇନକୁ ଜଣାଇଦେଲେ। ତାମାନେ କଣ ହେଲା, ଏଇ 11 ଦଫା କଥା ଯଦି ଇଂରେଜ ମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ନ ମାନୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। କିଏ କହିଥିଲେ ନା ଗାନ୍ଧିଜୀ। ମନେ ରଖିବ, ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ବଡଲାଟ କିଏ ଥିଲେ ନା ଲର୍ଡ ଇରୋଇନ। ମାତ୍ର ଲର୍ଡ ଇରୋଇନ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରି ନଥିଲେ। ଫଳରେ 1930 ମସିହାରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ହେଲା। ତାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ନା 1930। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଏବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। କଣ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମନେ ଅଛି ତ ନା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 11 ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ସଂସ୍କାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଲର୍ଡ ଇରୋଇନ ତାକୁ ମନା କଲେ ଯେ ଆମେ ସେ କଥା ମାନିବୁ ନାହିଁ। 1930 ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଉକ୍ତ ଦିନ ସେ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ ଠାରୁ ବାହାରି 241 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗୁଜୁରାଟର ଦାଣ୍ଡି ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ 78 ଜଣ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେ କେଉଁ ଆଇନ, ଏଇ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କଲେ, ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ। ସେ ଇଂରେଜ ମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ତମେ ଏଠୁ ଲବଣ ବା ଲୁଣ କେହି ମାରିକି ଚୋବା ଲୁଣ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଲୁଣ ମାରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରଥମ ନିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ, କଣ ଲବଣ ଆଇନକୁ ଭଙ୍ଗ କଲେ। କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନା ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ। କେତେ ବାଟ ଗଲେ ନା ଗୁଜୁରାଟର ଦାଣ୍ଡି ନାମକ ସ୍ଥାନ। କେତେ ଦୂର, 241 ମାଇଲ। ଫଳରେ କେତେ ଜଣ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ନା 78 ଜଣ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ। ଏହି ଯାତ୍ରା ପଥରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୁରୁଷ ମହିଳା ନିର୍ବିଶେଷରେ ଅନେକ ଜନସାଧାରଣ ନେତା ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମନେ ରଖିବ, ନାରୀ ପୁରୁଷ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏଇ କଣ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସାବରମତୀ ଠାରୁ ଦାଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରାକୁ ଐତିହାସିକ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତମେ ଶୁଣିଥିବ ସବୁ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା। ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା କଣ ନା ସାବରମତୀ ଠାରୁ ଦାଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗୁଜୁରାଟର ଦାଣ୍ଡି ନାମକ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ଲବଣ ଆଇନକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିଲା। ତା ସହିତ ଗାନ୍ଧିଜୀ 78 ଜଣ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ, ତା ସହିତ କଣ ପୁରୁଷ ମହିଳା ନିର୍ବିଶେଷରେ। ଫଳରେ 1930 ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖରେ ସକାଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଲୁଣ ମାରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଣ କଲେ, ଦାଣ୍ଡି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ମୁଠାଏ ବାଲି ଉଠାଇଲେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଚଳିତ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, ତ ଗାନ୍ଧିଜୀ କଣ କଲେ, ମୁଠାଏ ବାଲି ଉଠେଇଲେ। କୋଉଠୁ ନା ସେଇ ଗୁଜୁରାଟର ଦାଣ୍ଡି ନାମକ ସମୁଦ୍ରରୁ। ତ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା, ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ ହେଲା। ଏହି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦେଶବାସୀ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ସମସ୍ତ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କଲା। ଏବେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଆଇନକୁ କେହି ମାନିବା ନାହିଁ। ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କଣ କଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇଥିଲେ ନା 1930 ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ସେଥିରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। କଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା, ପ୍ରଥମ କଥା, ଆମେ ଲବଣ ଆଇନକୁ ଭଙ୍ଗ କରି ଲବଣ ତିଆରି କରିବା। ମଦ ଦୋକାନ, ଅଫିମ ବିକ୍ରୟ ସ୍ଥାନ, ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଦୋକାନ ଆଗରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରାଯିବ। ଯୁବକଙ୍କ ଠାରୁ ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଚରଖାରେ ସୂତା କାଟିବେ। ଆଉ ବିଦେଶୀ ଲୁଗାରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଯିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ। ଆଉ ଓକିଲ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଥିଲା ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଅହିଂସାତ୍ମକ ପନ୍ଥାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହବ। ହିଂସା ବିନା ହିଂସାରେ ଆମେ ଏଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିକି ଆମେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ଆମ ଦେଶରୁ ତଡ଼ିଦବା। ଏଇ ସବୁ ଥିଲା ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତାକୁ ମନେ ରଖିବ। ଦେଖିବା ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଆନ୍ଦୋଳନର ବିସ୍ତାର। କେମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ମନ୍ତ୍ରବତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା। ମନ୍ତ୍ର ମାନେ ଯାଦୁ ଭଳି କାମ କଲା। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ
ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଲା। କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଗୁଜରାଟ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମାଡ୍ରାସ, ବମ୍ବେ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ସରକାରୀ ଟିକସ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଟିକସ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଚାଲିଥିଲା ସେ ଟିକସ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲେ। କିଏ? ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ସାହସ ପଳେଇଲା। କେମିତି? ନା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଠାରୁ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜନତା ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କଲେ। ଦେଶର ସବୁଆଡେ ଲୋକମାନେ ଚୌକିଦାରୀ କର ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନା କଲେ। ବଙ୍ଗ, ବିହାର, ଓଡିଶାରେ ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ର ବର୍ଜନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ଏଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। କୋଉଠି? ନା ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନର ବିସ୍ତାର ସମୟରେ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରଭୃତି ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମହିଳା ପୁରୁଷଙ୍କ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଳାଇ ବ୍ରିଟିଶର ଲାଠି ମାଡର ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ତାହେଲେ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଉତ୍ତର ଦିଗ এটা তোমার କଣ? ଦକ୍ଷିଣ, ନର୍ଥ, ସାଉଥ, ଇଷ୍ଟ, ୱେଷ୍ଟ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ କହିଲେ ଏଇ ଦିଗରେ ହେଲା। ଏଇଠି ସୀମାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ ନାମରେ ପରିଚିତ। କିଏ? ଖାନ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାନ। ସୀମାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ, ସୀମା ଶେଷରେ ଗାନ୍ଧୀ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭଳି ଆଚାର। ଖାନ ସୁଦୂର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ସୁଦୂର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାନ୍ତର ପ୍ରଦେଶକୁ ବ୍ୟାପିଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ସୀମାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିବା ଖାନ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଖୁଦାଇ ଖିଦମତଗାର, ମନେ ରଖିବ, ଖୁଦାଇ ଖିଦମତଗାର କାହା ଦ୍ୱାରା ବା କାହା ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଖାନ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଯିଏକି ସୀମାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ ନାମରେ ପରିଚିତ। ତ ଏଇ ଖୁଦାଇ ଖିଦମତଗାର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ନାଗାଲାଣ୍ଡ ରାଣୀ ଚୌଦିଲିୟୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମଣିପୁରର ନାଗାର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ରାଣୀକୁ 1932ରୁ 1947 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସାମରେ କାରାରୁଦ୍ଧ କରାଗଲା। ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ଦମନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ। ଏବେ କଣ କରିବେ ସରକାର? ସବୁଆଡେ ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଚାର ହେଲାଣି। ଏବେ ସରକାର କଣ କରିବେ? ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ। ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେବେ। କାହାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିବେ, କି କାହାକୁ ଲାଠି ଚାଳନା କରିବେ, କି ଗୁଳି ଚାଳନା କରିବେ, କି ଚାବୁକ ପ୍ରହାର ଦେବେ। ଏବେ ସେଇଠିରେ ପଡିବେ। ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କଣ ଥିଲା? ନିରୀହ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ବର୍ଷଣ, ଲାଠି ଚାଳନା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସୁଭାଷ ବୋଷ, ନେହେରୁ ପ୍ରଭୃତି ନେତାମାନଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଦିଆଗଲା, ବନ୍ଦୀ କରି ଦିଆଗଲା। ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଗଲା। କାରଣ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଛାପିଲେ କାଳେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଜଣା ପଡିଯିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ତାଙ୍କୁ କଟକଣା କରାଗଲା ଯେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଛାପି ପାରିବ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସରକାର ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କଲେ। କଂଗ୍ରେସ ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଥିଲା ତାକୁ ବେଆଇନ ବୋଲି ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ। ସେ ଆଇନ ବିରୋଧ କାମ। କାରଣ ଆମର ତ ନିୟମ ସେଇଆ। ଆମେ ତ ଏଇ ବିଷୟର ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ। ଆମେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଆଇନକୁ ମାନିବା ନାହିଁ। ଇଂରେଜ ସରକାର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲେ। ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅବସାନ ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟଗ୍ର ଥିଲା। ତେଣୁ ଦମନମୂଳକ ପନ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ କଣ ଦମନ ତ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତମର ସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ। ପ୍ରଥମ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ, ଗୋଟେ ଟେବୁଲରେ ବସିକି ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବେ। କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ଦେଖିବା। ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆନ୍ଦୋଳନ ଦମନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ବଡଲାଟ ମାନଙ୍କର ହୃଦବୋଧ ହେଲା। ବଡଲାଟ ମାନେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଆମେ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ରୋକିପାରିବା ନାହିଁ। ଭାରତର ସମସ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର 1930 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ, ମନେ ରଖିବ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ କେତେ ମସିହା? 1930ରେ ଆଉ କଣ ହେଇଥିଲା? ସେଇ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା। 1930 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ ଡକାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କଂଗ୍ରେସ ଯୋଗ ନ ଦେବାରୁ ଏହା ବିଫଳ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଏଠି କଣ କଲା? ଯୋଗ ଦେଲା ନାହିଁ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ବିନା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନା ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରି ଇଂରେଜ ସରକାର ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ତୁଙ୍ଗ ନେତା ମାନଙ୍କୁ 1931 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ କାରାଗାରର ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। କାରଣ କଂଗ୍ରେସ କାହିଁକି ଜଏନ କଲା ନାହିଁ? କାରଣ ସେତେବେଳେ ଆମର ଯେତିକି ସବୁ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ନେତା ମାନେ ସବୁ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ଥିଲେ। କୋଉଠି? ବିଭିନ୍ନ କାରାଗାରରେ। ତ ପ୍ରଥମେ କଣ କରାଗଲା? ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଗଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସମେତ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମାନ୍ୟ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ବନ୍ଦୀ ହେଇଥିଲେ ତାକୁ ସବୁ ମୁକ୍ତି କରାଗଲା। ଏବେ ତ ସମୟରେ ବଡଲାଟ ଥିଲେ କିଏ? ଭାରତର ହିରୋଇନ
ଏବେ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ହିରୋଇନ ଦି ଜଣ ଭିତରେ କଣ ଚୁକ୍ତି ନା କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଏକ ବୁଝାମଣା କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାର ଏକ ପ୍ରକାର ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ସେଇ ସମୟରେ ବଡଲାଟ ଲର୍ଡ ଇରୱିନଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଆଲୋଚନା ପରେ 1931 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 5 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧୀ ଇରୱିନ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦିତ ହେଲା ଗାନ୍ଧୀ ଇରୱିନ এই ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ସମସ୍ତ ଦମନମୂଳକ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ଯେତେକ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ ଏଇ ଚୁକ୍ତିରେ ଗାନ୍ଧୀ ଇରୱିନ ଚୁକ୍ତିରେ ଆଉ ସବୁ ଦମନମୂଳକ ଆଇନ ଯୋଉ ନେଇଥିଲେ ସବୁ ବନ୍ଧୁକ ଚାଳନା ଗୁଳି ଚାବୁକ ପ୍ରହାର ଲାଠି ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କର ବାଜ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଫେରସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି କୋହଳ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କଲେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମ ଗୁଡିକର ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଲୁଣ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର ଅଧିକାର ଦିଆଗଲା ତାମାନେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୁଣ ମାରିବା ପାଇଁ ଦିଆଗଲା ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଆଇନ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ତଥା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କଲା ସେଠୁ କଂଗ୍ରେସ କହିଲା ଠିକ ଅଛି ଯଦି ଆମ କଥା ମାନୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ପାଇଁ ରାଜି ଅଛୁ ବା ତମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଆମେ ଯୋଗ ଦେବୁ ସେ କଥା ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ 1930 ମସିହାରେ ବିଫଳ ହେଇଗଲା କଣ ପାଇଁ ବିଫଳ ହେଇଗଲା କାରଣ କଂଗ୍ରେସ ଜଏନ କଲା ନାହିଁ କାହିଁକି ଜଏନ କଲା ନାହିଁ ନା ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସବୁ ଆମର ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ନେତା ମାନେ ସବୁ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଜଏନ କଲା ନାହିଁ ତ ସେଇଠୁ କଣ ହେଲା ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ଯାହାକି ବିଫଳ ହେଇଥିଲା ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ କେତେ ମସିହା 1931 ଠିକ ଅଛି 1931 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖରୁ ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଣ୍ଡନରେ କୋଉଟା ଥିଲା ଏଟା ନା ଲଣ୍ଡନରେ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସର એકમાત્ર ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଯାଇଥିଲେ କେବଳ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଯାଇଥିଲେ ଏହି ବୈଠକରେ କଣ ହେଇଥିଲା ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାମସେ ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡ କଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଥିଲେ ହେଡ୍ ଥିଲେ ୱିନଷ୍ଟନ ଚର୍ଚିଲ ଗାନ୍ଧୀଜୀକୁ ଏହି ବୈଠକରେ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଫକୀର ବୋଲି କହିଥିଲେ କାରଣ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କଣ ପିନ୍ଧି ଯାଇଥିଲେ ଖଦି ପିନ୍ଧି ଯିବେ କିନ୍ତୁ ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ କଣ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ସବୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କୋଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ତ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ୱିନଷ୍ଟନ ଚର୍ଚିଲ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଫକୀର ବୋଲି କହିଲେ ହେଲା ଅର୍ଦ୍ଧନଙ୍ଗଳା ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ କିଏ କହିଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀଜୀକୁ ନା ୱିନଷ୍ଟନ ଚର୍ଚିଲ ଫକୀର ମାନେ ଯାହାର କିଛି ନାହିଁ ହେଲା ତାପରେ ଆକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ ସମ୍ରାଟ ପଞ୍ଚମ ଜର୍ଜ ଗାନ୍ଧୀଜୀକୁ ଧମକାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ସେଇ ଯୋଉ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ସଦସ୍ୟ ଥିବେ ସଦସ୍ୟ ଭିତରୁ ଜଣେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧନଗର ଫକୀର କହୁଛି ଆଉ ଜଣେ ସେ ବୈଠକରେ ଉଠି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଧମକ ଦଉଛି କିଏ ସେ ନା ସମ୍ରାଟ ପଞ୍ଚମ ଜର୍ଜ କଣ ଧମକାଇ ଦେଇଥିଲେ ନା ଯେ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ନ କଲେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ମେସିନ ଗନ ବୋମାରେ ଉଡେଇଦେବେ କି କଥା ତମେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମକୁ ଡାକିଥିଲ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଗଲେ ଗଲା ପରେ ତମେ କଣ କରୁଛ ଧମକଉଛ କିଏ ଧମକେଇଥିଲେ ପଞ୍ଚମ ଜର୍ଜ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଂରେଜର ବୋମା ଫଟକା ତୁଲ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ବୋମା ସବୁ ଦେଖାଉଛ ଆମକୁ ଆମେ ତମକୁ କଣ ପାଣି ଫଟକା ଭଳିଆ ଆମକୁ ସେ ବୋମାର କିଛି ଫରକ ପଡିବ ନାହିଁ କିଏ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଜବାବ ଦେଲେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଦାବିକୁ ଏଇ ବୈଠକରେ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ଉପେକ୍ଷା ମାନେ ତାକୁ ରଖିଦେଲେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର କୌଣସି କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଓ ହରିଜନ ଆଦିଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ କରାଗଲା ହିନ୍ଦୁ ପାଇଁ ଅଲଗା ନିର୍ବାଚନ ମୁସଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ନିର୍ବାଚନ ଆଉ ହରିଜନ ବା ନିମ୍ନ ବର୍ଗର ଶ୍ରେଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ନିର୍ବାଚନ ମାନ ଥିଲା ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଭେଦଭାବ ନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଭାରତୀୟଙ୍କ ଏକତାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବା କାରଣ ସବୁ ଏକ ହେଲେ ସିନା ବିରୋଧ କରିବେ ଆମକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ସବୁକୁ ଅଲଗା କରିଦବା ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ମାନସିକ ଗ୍ଲାନିରେ ବ୍ୟତୀତ ହୋଇ ଗାନ୍ଧୀଜୀ 1931 ଡିସେମ୍ବର 28ରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ତାହେଲେ ଦେଖିଲେ ଭାରତର କୌଣସି ବା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ କଥା କେହି ରଖୁନାହାନ୍ତି ମାନୁନାହାନ୍ତି ତ 1931 ଡିସେମ୍ବରରେ ସେ ଭାରତ କଣ କଲେ ଫେରିଗଲେ ଠିକ ଅଛି ଆର ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ଆମେ କଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ହେଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗଲା ପୂର୍ବରୁ କଣ ଯଦି କେହି ୟାର ପୂର୍ବ ଭିଡିଓ ଦେଖିନା ତ ଦେଖିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବା କେହି ଭୁଲିବନି ଠିକ ଅଛି ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ